ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः 23 में चालू છે ઓમ શ્રી હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ શ્રી હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી नमः सत्य हिवारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे वारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे मरमा करिया के आया मैं वारी जाऊ रे मरमा करिया के आया मैं वारी जाऊ रे वारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे वारी जाऊ रे बलिहारी जाऊ रे मरमा करिया के आया मैं वारी जाऊ रे मरमा करिया के आया मैं वारी जाऊ ए गाई હવે 28 થી 54 વખત બીજા તબક્કામાં માતાજીને અહીંયા 108 કમળમાંથી બીજા 27 કમળથી માતાજીની ભક્તિ કરવાની છે. પ્રાર્થના કરજો મહાલક્ષ્મી માતાની. માતાજી એવી રીતે વરસજો મારા ઉપર, સહભાગી બનો. આવી કોઈ પ્રાર્થના કરજો માતાજીને, મા ભગવાન ચોક્કસ આપણી પૂરી કરશે. મહાલક્ષ્મી માતાને સ્વયં આચાર્ય ભગવંતો એની ઉપાસના કરે છે શાસન પ્રભાવના કાર્યો માટે. એવી મહાલક્ષ્મી માતા જેનું સંતિકરણ સ્તોત્રમાં પણ સ્મરણ કરવામાં આવ્યું છે, એવા મહાલક્ષ્મી માતાની આપણે ભક્તિ કરીએ. આપણે ધન તેરસની આરાધના કરીએ. ધનની તરસ ન રાખવાની. ધન એવું લેવાનું કે જેના દ્વારા કોઈકના માટે ઉપયોગી થાય. બસ એ ભાવ સાથે આગળના 27 નું પુષ્પ વિધાન ઉપર પધાર. અષ્ટલક્ષ્મીના ફોટો બે બતાવે એક અષ્ટલક્ષ્મીનો ફોટો સાબી રાખી બે ફોટો બીજી સેકન્ડ રાઉન્ડ ઓમ સેમ તમે કે કરું તેમ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી નમઃ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ શ્રીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ શ્રીમ
ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं गुरुमाचे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः 54 વારનું પૂજન અહીંયા પરિપૂર્ણ થયું. બીજા 54 વાર બાકી છે માતાજીની ભક્તિ કરવાની. ऊंचाई अंबरती आहोने लक्ष्मी माँ ऊंचाई अंबरती आहोने लक्ष्मी माँ दर्शन करवा दे कल से आके ओ हो दर्शन करवा दे कल से आके झूम झूमर 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 आहोने लक्ष्मी माँ झूम झूमर 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 आहोने लक्ष्मी माँ दर्शन करवा दे कल से आके ओ हो दर्शन करवा दे कल से आके चलो हम सब तालियां बजा सकते हो हे हे वाह सुंदर હવે 55 થી 81 વાર માતાજીની ભક્તિ કરવાની છે. કમળ દ્વારા લક્ષ્મી કમળ દ્વારા લક્ષ્મીજીનું પૂજન કરવાનું છે. ખૂબ ભાવથી આદરથી લક્ષ્મીજીનું વિધાન આપણે ક્યારેક એમ લાગે કે જૈન પરંપરામાં છે કે નથી એવું ન માનતા ઉદ્યોગપતિ શ્રી સુજી મહારાજા વિરેન્દ્રભાઈ પાટણમાં પધાર્યા અને પાટણની અંદર સવારે 7 વાગે સાંજે 7 વાગ્યા સુધી મહેનત કરે તો પોતાના પરિવારની ગુજરાન ચાલે. એટલે ઉદ્યોગપતિ શ્રી સુજી મહાસાહેબને વંદન કરીને શ્રાવક કહે છે કે સાહેબ
અમે કોઈ પૂજા કરી શકતા નથી. અમારી પાસે કોઈ ટાઈમ નથી. લેક્ચરમાં આવવાનો નથી. અમારી પાસે ટાઈમ નથી, કારણ કે અમે ચણા વેચીને ઘર ચલાવીએ છીએ. શું વેચીને? ચણા વેચીને ઘર ચલાવીએ છીએ. ત્યારે ઉદ્યોગપતિ સુશ્રીજી મહારાજા કહે છે કે ભાઈ તું આવતીકાલે આવજે. આજે ચણા વેચીને આવ, પણ આવતીકાલે આજનો બિઝનેસ પછી રાતના તું આવ. અને રાતના એને બોલાવે છે. એ સમયે એને કહેવામાં આવે છે કે તું ભક્તાંબરની તુભ્યમ નમઃ ત્રિભુવનાથી હરાયનાથ. આ એક ગાથા 5 વાર બોલવાની અને 5 ખમાસના તીર્થંકરને આપવાના. ફક્ત 2 મહિનાની આરાધના અને દર્શન કરીને પંચાક્ષર પાસના પરમાત્માના દર્શન કરીને વચ્ચે લક્ષ્મીજી આવે છે. તું જો બિઝનેસ કરવા જાય ત્યાં ગામને વચ્ચે એ લક્ષ્મીજીના દર્શન કરવાના અને દર્શન કરીને જવાનું. ફક્ત 2 મહિનાની અંદર લક્ષ્મીજી સાક્ષાત એના મંદિરમાં દર્શન કરતા હતા. અને લક્ષ્મીજી માતા પધાર્યા કે મને ચક્કેશ્વરી દેવીની હવે બધા જેમ તમે ફ્રેન્ડ હો ને એકબીજા ફ્રેન્ડ હોય એમ એ લોકો પણ ફ્રેન્ડ હોય. ચક્કેશ્વરીને અમે ફ્રેન્ડ છીએ. શું કહે? ચક્કેશ્વરીને અમે મિત્ર છીએ. અને હવે તું ધંધો કરવામાં જ જા. તું પાછો જા ઘરે જઈ અને તારી ક્રેડિટ પ્રમાણે જેટલા પણ ચણા મળે એટલા તું લાવ. અને એ વ્યક્તિએ પોતાની ક્રેડિટ પ્રમાણે 3 ઘડા ભરીને ચણા લાયા. કેટલા? ઉધાર લાવે ને. અને સવારે ઉઠે, સવારે બિઝનેસ કરવા માટે 5 ચણાનો ઘડો લેવા જાય છે. તો ઇતિહાસ એમ બોલે છે પાટણમાં એ બધા જ ચણા સોનાના થઈ ગયા છે. પણ લક્ષ્મી તમારી પાસે ક્યારે આવે? તમારે જૈન શાસનના પરોપકાર કરવા હોય, લક્ષ્મીને ફરતી રાખવી હોય. આજુ લક્ષ્મી કેમ જોઈએ? પહેલા પરિવારને સાચવવાનો, પછી સમાજને સાચવવાનો અને પછી સકળ સંઘને સાચવવાનો. પરમાત્મા મારી પાસે લક્ષ્મી આવે તો દેદાસા જેવી બને. દેદાસા પાસે આવેલી લક્ષ્મી રોજ 500 સોનામોર ગરીબોને દાન આપે. 90 કિલો સોનું બનાવે. કોના માટે? બીજા માટે, પરોપકાર માટે. બસ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ અમારી પાસે આવી આ લક્ષ્મી પૂજનના પ્રભાવે આવવાની 100% નીકળ્યું. આવવાની 100% છે, પણ એ પરોપકારમાં વધારેમાં વધારે વપરાય. બોલ મંત્ર. ઓમ આગળની શરૂઆત છે 54. એ પાથવાની લેજો બસ. ઓમ રેમ સ્ટીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી. ઓમ રેમ સ્ટીમ રેમ સ્ટીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ સ્ટીમ રેમ સ્ટીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી. ઓમ રેમ સ્ટીમ રેમ સ્ટીમ કમલે કમલાલે પ્રસિદ્ધ રેમ સ્ટીમ રેમ સ્ટીમ ઓમ મહાલક્ષ્મી. Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Rim Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Rim Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Rim Srim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Rim Srim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Rim Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida Srim Rim Srim Om Mahalakshmi. Om Srim Rim Srim Kamle Kamlale Prasida
प्रसीद ओम श्रीम 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 ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी અને મારા ગુરુદેવે અમને શીખવાડ્યું છે કે લોકો છોડે ને પેલા લોકો છોડી દેવાના પણ પ્રસંગની સક્સેસ થાય છે. આગળના 27નું હવે પૂજન શરૂ કરીએ છીએ. હમણાં થોડી ક્ષણો પહેલા આપણા સૌના આદરણીય જૈન શાસન રત્ન એવા કેબિનેટ મિનિસ્ટર મંગલ પ્રભાજી રોડા સાહેબ પણ પધાર્યા હતા. એમને પણ માતાજીનું પૂજન કરી ગુરુદેવના આશીર્વાદ લઈ અને અહીંથી પ્રસ્થાન કર્યું. ખાસ તો આ પરિવાર કનેક્ટેડ હોય તો મંજુબેનના કારણે आती 7 महीने पहले साहब ने विनती करी कि महाराज साहब आप मेरे भाई महाराज तो आपके आस्तिक मंदिर की प्रतिष्ठा मुझे करवानी है. उस वक्त महाराज साहब ने अप्रैल के अंदर लोढ़ा प्रीमा में प्रतिष्ठा की. उसी वक्त इसी परिवार ने नेहरू जी का लाभ लिया था और इसी परिवार ने पद्मावती का लाभ लिया था. मंजुबेन के कारण ही परिवार पूज्य गुरुदेव से परिचित हुआ. इस पूरा का पूरा श्रेय लोढ़ा प्रीमो परिवार है. ओ पासु ये છેલ્લા 27 હા ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः. ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः. ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः. ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः. ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम दा श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमले प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी वेदलक्ष्मी અને શિવપુરાના શિખર પર આ કમળ મૂકવાનો પ્રયાસ તમારે કરવાનો રહેશે. આ બંધ કરીને સંકલ્પ મુદ્રા દ્વારા ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः.
તમે ઉત્સવ આજે મનાવો તમે ઉત્સવ આજે મનાવો જય જય નાદ બજાવો ભાઈ ભક્તિની ધૂમ મચાવો મારા માતાજી આવ્યા આંગણે મારા માતાજી આવ્યા આંગણે અક્ષર ફૂલ બજાવો ભાઈ ભક્તિની ધૂમ મચાવો મોટી ગણાના ચોકમાં લક્ષ્મીમાં ચોકમાં જગમગતા રે આવ્યા રે આવ્યા લક્ષ્મીમાં મોટી ગણાના ચોકમાં લક્ષ્મીમાં ચોકમાં જગમગતા રે આવ્યા લક્ષ્મીમાં રે આવ્યા લક્ષ્મીમાં હે કાલી હવે 16 વિદ્યાદેવીનું પૂજન પ્રારંભ થઈ રહ્યું છે. એમને ઉભા રાખો પછી. હા.
कभी केसरियों रंग तेरे 24-24 અહીંયા पे वीडियोग्राफर भाई कैप्चर करे છે એક વાર બે હાથ ઉપર કરો એક તાલી રાઈટ ને એક તાલી લેફ્ટ જો ખરેખર આજે ભાવ સાથે આવ્યા છો આજે માતાજી લાગી રહ્યા છે સુપર જોડી એની ભરવા જેના બે હાથ ઉપર એક વાર બે હાથ ઉપર કરી તાલીનો તાલ સાથે કેસરીઓ રંગ તેરે લાગ્યો લાગે દેવા કેસરીઓ રંગ તેરે લાગ્યો રે ગો કેસરીઓ રંગ તેરે લાગ્યો લાગે દેવા કેસરીઓ રંગ તેરે લાગ્યો રે ગો જી જી મેરી પુકારે આગળવા માતાજી ને જાને આવ્યા રે ગો કેસરીઓ केसरियो रंग तेरे लाजो लागे देवा केसरियो रंग तेरे लाजो ए हालो हालो देवा सुपर हीरो देवा हमारे पीछे હવે 48 લબ્ધીનું પૂજન શરૂ થઈ રહ્યું છે ઈશાઈ 48 લબ્ધી આમ તો શાસ્ત્રમાં અનંત લબ્ધીનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે હવે 48 લબ્ધીનું પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે વાસક છે તમારે બધાએ આ શ્રી યંત્ર ઉપર પૂજન કરવાનું છે વાસન નિક્ષેપ દ્વારા બરાબર છે અને 48 લબ્ધીને આ શ્રી યંત્રની અંદર સ્થાપિત કરીશું નમો સિદ્ધાજ્ઞ પત્યે સર્વ સાધુભ્ય ઓમ રેમ હરમ નમો જીનાનમ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ઓઈ જીનાનમ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો પરમોઈ જીનાનમ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો સબોઈ જીનાનમ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ઉટ્ટકુર્તિનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો પાયાનુસારીનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો આશીર્વિષાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ઇતિવિષાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો સંબિન સોયાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો સાયન સંબુદ્ધાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ઉટ્ટે બુદ્ધાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો યોગી બુદ્ધાણામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો જ્યોતિર્મયીનામ રે સ્વાહા સ્વાહા દર્શભુવિનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ચૌદશભુવિનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ભટ્ટસિદ્ધિવિદ્વસનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો યોગિતે ગુપ્તાનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો વિદ્યાનામ રે સ્વાહા ઓમ રેમ હરમ નમો ચારણનામ
स्वाहा 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 अब तो आई गया तो मजा આવી જશે હા અને એના માટે સાધના જરૂરી છે આપણે સાધનોની અંદર પડ્યા છીએ એટલે સાધના નથી થતી અને ખૂબ અંતરના અહોભાવથી આ છેલ્લી લબ્ધિનું પૂજન કરીએ હાજી स्वाहा 10 દિવસ સુધી મહેનત કરેલું છે શૈલેષભાઈ, સંજયભાઈ, રાજેન્દ્રભાઈ અને નિલેશભાઈ આ 4 કાર્યકર્તા પર આવશે અને આનું હવે ઋષભદેવ ભગવાન થી લઈને મહાવીર પરમાત્મા સુધીના 24 તીર્થંકર પરમાત્મા એક પાણી હા 24 હવે એક સીડી તમારે બધાએ વાસણ ફૂલ લો સફેદ ફૂલ એની ઉપર અર્પણ કરો હા એના દ્વારા કઈ દે નાખ્યા हीर गजेरो रे मारो फूल गजेरो हीर गजेरो रे मारो फूल गजेरो लक्ष्मी मां आज मारो हाथ पकड़ो लक्ष्मी मां आज मारो अरे हे आलो हीर बोले हीर गजेरो मरगम का फूल गजेरो लक्ष्मी मां आज मारो हाथ पकड़ो लक्ष्मी मां आज मारो हाथ पकड़ो ચલો હવે 24 દીક્ષિણીનું પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે ઋષભદેવ ભગવાનથી લઈને મહાવીર પરમાત્મા સુધીની 24 દીક્ષિણીનું પૂજન ઓમ હ્રીમ શ્રીમ ચતુર્વિંશતિ અક્ષિણીભ્યો નમઃ સ્વાહા તમારે વાઇટ પૂજનો બતાવી હા નીચેથી જાઓ चौसठ जो घड़ी रे बड़ी रमजा चौसठ जो घड़ी रे बड़ी रमजा देवरिए रमजा भवानी देवरिए रमजा
નડતો હોય, કોઈને રાહુ નડતો હોય, કોઈને કેતુ નડતો હોય. સાચું કહું? એક એક ગ્રહ કોઈને ન નડતા હોય. સૌથી વધારે કોઈ આપણને નડતો હોય ને આપણો આગ્રહ નડતો હોય. હા, મને આગ્રહ વગર નહીં ચાલે સૌથી મોટો ખરાબ ગ્રહ છે. 9 ગ્રહ કરતા પણ વધારે ખરાબ કોઈ ગ્રહ હોય ને તો આપણો આગ્રહ, આપણો દુરાગ્રહ, આપણો પરિગ્રહ, આપણો અઠાગ્રહ, આપણો કદાગ્રહ. ફૂલ લેજો બધા, ફૂલ. સ્વાહા. ફૂલ ચડાવજો, સફેદ ફૂલ એક એક. સ્વાહા. 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 હા, જોડી દો પર. હવે 10 ફળ આપ્યો. સાગર નિશાની. હવે 10 દિશા જૈન શાસ્ત્રો પ્રમાણે છે. આપણે છે ને હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં 8 દિશા ફૂલ લઈ લેજો, એક એક ફૂલ ચડાવજો. હાજી. ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા. ઓમ અગ્નયે સ્વાહા. ઓમ યમાય સ્વાહા. ઓમ નૈઋતયે સ્વાહા. ઓમ વરુણાય સ્વાહા. ઓમ વાયવે સ્વાહા. ઓમ કુબેરાય સ્વાહા. ઓમ ઈશાનાય સ્વાહા. ઓમ બ્રહ્મણે સ્વાહા. ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા. સત્યેશ્વર. સહલાભાર્થી પરિવાર એટલે કે નૈનિતાબેન, જયેશભાઈ પટવા ઉપર પધારજો. એમનો પરિવાર ઉપર પધારજો. હવે અષ્ટ મહાસિદ્ધિનું પૂજન પ્રારંભ થઈ ગયું છે. જાહેરાત વિશેષ છે કે લક્ષ્મી પૂજનની શું તાકાત છે. મેં ગઈકાલે વિચાર્યો, કલ્પનાબેન, લક્ષ્મી અને મહાલક્ષ્મીમાં ફરક શું? લક્ષ્મી કોને કહેવાય અને મહાલક્ષ્મી કોને કહેવાય એનો ફરક એટલો જ છે વિપેશભાઈ, પોતાના માટે વપરાય એનું નામ લક્ષ્મી, પરોપકાર માટે વપરાય એનું નામ મહાલક્ષ્મી. તમને આશ્ચર્ય લાગશે, 3 દિવસ પહેલા એક યુવાન મારી પાસે 30 વર્ષની ઉંમર હશે, દેરાસર મળે, રોજ મળે, હાયલો થાય. એક પણ વખત દેરાસરના ઉપાસના પગથિયા ચડ્યા નથી. એક પણ વખત ગુરુ ભગવાનને મળ્યો નથી વ્યક્તિ. રોજે દેરાસરમાં મળે, હાયલો થાય, કેમ સાતામાં 3 દિવસ પહેલા એક પરિવાર કેમેરામેન સાંભળવાની ઘટના છે. બીજું, આ જ પરિવારે દહીસરમાં જે અનાથ આશ્રમનો બંગલો રહ્યો છે, જે હમણાં લેવાઈ ગયો છે, એનું સંપૂર્ણ વિરેન્દ્રભાઈના કહેવાથી પરેશભાઈ કપાલ સંભાળી રહ્યા છે. એ અંતર્ગત જ આ લાભ એ પરિવારે લીધો છે. અને હર વર્ષે વંશિયાર એને શું કીધું, મોટા મહારાજને પણ મારું નામ નહીં આપતા. શું કહ્યું? મોટા મહારાજને શૈલેષભાઈ જોગાણી હોય કે વિરેન્દ્રભાઈ કોઈ પણ હોય, મારું નામ પરેશભાઈ કપાસી સિવાય અને મારા સાહેબ તમે આ બે સિવાય એક પણ વ્યક્તિને મારી ઓળખાણ તમારે આપવાની નથી. આવા પણ અમારા સંઘ, મેં પહેલા પણ કીધું, અમારો સંઘ જાપાન છે. જાપાન સાહેબ, દુનિયામાં અમેરિકા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇન્ડિયા, ચીન બધું હશે, પણ જાપાન છે નાનું, એની તાકાત
બહુ મોટી છે. અમારો સંઘ જાપાન સાહેબ કેટલા એવા નરરત્નો છે જે ગુપ્તદાન રીતે અનેક કરી રહ્યા છે. ખૂબ અનુમોદના અમારા રાજેન્દ્રભાઈ, જે યુવાન મારી સાથે જોડવામાં રાજેન્દ્રભાઈ ખૂબ ખૂબ મહેનત કરી છે. કોઈ જગ્યાએ બહુ સરસ લખ્યું છે. ઓમ હ્રીમ મહિમા સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ લલિમા સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ લલિમા સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ પ્રાપ્તિ સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ પ્રકમ્ય સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ નિશિતા સિદ્ધ स्वाहा ઓમ હ્રીમ વિજિતા બસ. સિદ્ધ स्वाहा હવે ત્યાં ઉભા રહેજો. નવનિધિનું પૂજન કરવાનું છે. અખરોટ આપી દેજો. स्वाहा 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 નમો સત્તાજન પતે સર્વસાદભ્ય. બે જણા આ જે બાકી હોય स्वाहा 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 હવે તમારી પાસે છે ને લાલ વાસક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો છે થેલીમાં. એ લાલ વાસક્ષેપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે મહત્વનું વિધાન, ચારે ખૂણામાં શ્રીયંત્રના જે ચાર દિશાના ચાર ખૂણા છે ને, એ ચાર ખૂણામાં લાલ વાસક્ષેપથી પૂજન કરવાનું છે. એટલે કે અત્યારના આખું જે શ્રીયંત્ર છે, આ શ્રીયંત્રનું સૌથી મેઇન મંત્ર, એવું કહેવાય આખા વર્ષમાં સંવત્સરી મેઇન પર સંવત્સરનું પ્રતિક્રમણ જે મુખ્ય કહેવાય છે, એમ આખા પૂજાનું જે મેઇન પાવર હાઉસ મેઇન મંત્ર કહેવાય, એ મેઇન મંત્ર એટલે કે શ્રીયંત્રનો મુખ્ય મંત્ર, એ મંત્ર દ્વારા ચારે ખૂણામાં પૂજન થશે. પછી અંતિમ કાળ, જે અંતિમ તબક્કો તમને ફોટો ફ્રેમ આપી છે, એ ફોટો ફ્રેમથી તમારે પૂજન કરવાનું રહેશે. એટલે આપણા જેટલા પણ ભાઈઓ છે, તમામે તમામ ભાઈઓ, લાભાર્થી પરિવારના ભાઈઓ સ્ટેજ પર હવે અત્યારે બધા બેસી જાઓ. ઓમ હ્રીમ ભોરે શુરે પશ્યાવસાય નમઃ સ્વાહા. હવે નીચેની સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ. તમારી બાજુ રાઈટ સાઈડ ને મારી બાજુ પ્રમાણ જો તો લેફ્ટ સાઈડ, નીચેની બાજુ. હા. ઓમ હ્રીમ હ્રીમ શ્રી ક્લીમ લૂમ હરમ નમઃ સ્વાહા. હવે નીચેની લેફ્ટ સાઈડ અને મારા પ્રમાણે રાઈટ સાઈડ, નીચેની. ઓમ તારે તારે વીરે વીરે તારે તારે ડન હટ સ્વાહા
ગત વર્ષે પૂજ્યશ્રીનું ચાતુર્માસ કાંતિવલીની અંદર હતું અને આ જ રીતે એક સરસ મજાના માહોલની શ્રી યંત્રનું પૂજન શ્રી સંજના અને પૂજ્ય ઘણીબરે ભગવંતની મિશ્રામાં યોજાયું. ઉત્સાહથી લોકોએ પૂજન કર્યું અને ઘણા બધા દક્ષિણ મુંબઈથી પણ ત્યાં આવેલા હતા. આ વર્ષે પ્રેઝન્ટ પેલેસ સંજના અને પૂજ્યશ્રીનું ચાતુર્માસ અને શ્રી યંત્રનું પૂજન થયું છે અને દર વખતે દિવાળીના અમુક દિવસો પહેલા પુષ્ય નક્ષત્ર વગેરે ઉત્તમ દિવસો આવતા હોય છે અને આવતી સાલ પૂજ્યશ્રીનું ચાતુર્માસ ક્યારે ખબર છે કોઈને? બાબુના તારીખ કાય હાથ ઉપર ભરો ને. હલો બાબુના વાળા અહીંયા ઉપર પણ જરા પ્રમુખ સાહેબ ક્યાં બેઠા? ઓહ સરસ. આવતા વર્ષે તમારા આંગણે પણ આ જ રીતે શ્રી યંત્રનું પૂજન ચાતુર્માસની અંતર્ગત દિવાળીના પૂર્વના જે પવિત્ર દિવસો હશે, જે મંગળ મુહૂર્ત હશે, તમે એમ કહો કે આજે મારે ભણવાનું તો રોજ પૂજન ન ભણાય. હા, તમે કહો કે મારા ઘરે સાહેબ આવો શ્રી યંત્ર પૂજન કરી લાવો તો કોઈ કરાવે નહીં. આ અમુક દિવસો ને અમુક ચોકડિયા ને અમુક નક્ષત્રોમાં જ આવા પૂજનો થતા હોય છે. પણ નેક્સ્ટ યર અમુકના દ્વારા હું લખી નાખીશ પણ તમારે તૈયારી કરવાની છે. પોતાની આ પેટી પોતાની આરાધના માટે રાખે છે પણ એક પેટી એવી હોય છે દર વખતે કે જેની અંદર શ્રી યંત્ર અને આ કાષ્ટમય બનાવેલી શ્રીપર્ણ કાષ્ટની અંદર આ શ્રી યંત્ર આ પેટીની અંદર છે. આ પેટીની અંદર શ્રીપર્ણ કાષ્ટથી એની અંદર શ્રી યંત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને એની પૂજા સાહેબજી સ્વયં પોતે મંત્ર વિધાન દ્વારા કરી રહ્યા છે. આ બધી પેટીમાંથી ખાલી એક જ જે સાહેબજી વિધાન કરી રહ્યા છે એની ઉપર પણ મંત્રો આલેખન કરવામાં આવ્યા છે અને એવી પેટી આજના દિવસે પૂજ્ય શ્રીના વરદ હસ્તે સ્વીકાર કરી અને ઘરે લઈ જવાનો એક જ ચડાવો છે અને પછી આરતીનો એ માત્ર બે જ ચડાવવા છે. બાકી તો બધા લાભાર્થીઓ અહીંયા બેઠા છે. લક્ષ્મીના 3 તબક્કા છે. સૌથી પહેલા વર્ધમાન લક્ષ્મી, જે લક્ષ્મી વધ્યાત કરે એ વર્ધમાન લક્ષ્મી છે. સેકન્ડ લક્ષ્મી છે હિયમાન લક્ષ્મી. લક્ષ્મી એકવાર આવી ગયા પછી ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓછી થતી જાય છે. હિયમાન લક્ષ્મી છે. ત્રીજી લક્ષ્મી સ્થિર લક્ષ્મી. ધીરેન્દ્રભાઈ સ્થિર લક્ષ્મીની વાત આવે છે. સ્થિર લક્ષ્મી કોને કહેવાય? જે લક્ષ્મી આવ્યા પછી હંમેશા માટે ટકીને રહે એને કહેવાય સ્થિર લક્ષ્મી. અને આ જે લાકડું છે ને, લાકડું એ સ્પેશિયલી આસામમાં બને છે. ઓર્ડર આપીને સ્પેશિયલ આસામમાં આ પેટી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ લાકડાનું નામ શ્રીપર્ણ. લક્ષ્મીના જેમાં વાસ હોય એ જ લાકડામાંથી આ પેટી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આની અંદર અલગ અલગ મંત્રોચ્ચાર, અંદર શ્રીયંત્ર, કેશ પેમેન્ટ. તમે જે કમાવો છો એ કમાયા પછીનું જે કેશ પેમેન્ટ છે, જો લક્ષ્મીને સ્થિર બનાવી હોય તો એ પહેલું કમાયેલું પેમેન્ટ 11,000, 25,000, 27,000 રૂપિયા એ પેમેન્ટ તમે દિવાળીના દિવસોમાં આની અંદર મૂકો તો આખું વર્ષ સ્થિર લક્ષ્મી આખા વર્ષની કમાઈ એ સ્થિર બનીને રહે. એ જ ભાવથી આની ઉછામણી કરવામાં આવશે. અત્યારે તમારે ઘરે લઈ જવાની, દિવાળીના દિવસે માણસને આપી જવાની, દિવાળીના દિવસે જાપ કરશે અને બેસતા વર્ષના દિવસે સવારના પોરમાં માલિકના ટાઈમમાં મારા સાહેબના હસ્તે આ પેટી લઈ જવાની. એક જ ઉછામણી આ છે. જે પણ પુણ્યશાળી લઈ જવાની ભાવના હોય આનું સંપૂર્ણ માંત્રિક વિધાન અત્યારે હમણાં મારા સાહેબના હસ્તે જે 4 મંત્રો બોલ્યા એ 4 મંત્રો દ્વારા થઈ ગયું છે. ઉછામણી હમણાં બોલવામાં આવે છે. અત્યારે તમે ઘરે લઈ શકો છો. આની કહેવાય શ્રીપર્ણની પેટિકા. ચલો એ શ્રીપર્ણ કાષ્ટ જે આસામમાં તૈયાર થાય છે એનાથી બનાવેલું આ લક્ષ્મી શ્રી યંત્રની પેટી લઈ જવાનો લાભ સાહેબજીના વરદ હસ્તે બોલ્યો પુરુષાલી 11,111 રૂપિયા. 11,111 11, 21, 31, 41, 54,054 રૂપિયા. 54,000 રૂપિયા. સરસ મજાની આ પેટી છે. 54,000 રૂપિયા. બે 22 એક સરસ મજાના લાભ છે. આમ તમે કોઈ દુકાન લેવા જાઓ ને તો 5-7-10,000 રૂપિયાની કિંમત હશે, વધારે જે છે તો પણ કહેવાય ને ચશ્માની કિંમત ખબર હોય કે 500, 1000 કે 5,000 ની પછી જો કે ગાંધીજીના ચશ્મા જે તો લાખોમાં ચલાવો, લાખોમાં કિંમત છે. હા હા નિખિલભાઈ બેઠા છે ક્યાં આશીર્વાદ મને બહુ કરી છે. આશીર્વાદ મને બહુ
3 લાખ 6,000 11 18 19 25 27 351 हमारे गुरुदेव घणी बार कहता है का तो सस्ता में लेवो नहीं का तो सस्ता में लेवो नहीं क्या ना में 5 जमात છે हमारे बोले बोलावा 351 इको दे तो अनुकूलता बाकी हम तो કહેવાય કે શક્તિ અહીંયા બેઠા બધાની છે अनुकूलता કવિ લક્ષ્મીજીના હાથે લક્ષ્મીજી માથે લઈને આજના દિવસે લાભ મળશે છે એકાઉન્ટ તો છે 3,71,000 રૂપિયા હાલો એક બાર ને છેલ્લે આપણે 4 કરી દઈએ આવું સરસ મજાનું લાભ 381 1 2 3 4 तूने मुझे बुलाया मेरा वालिए मैं आया मेरा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया मेरा वालिए मैं आया વાણિયા દીકરો એટલી ખબર પડે 10,000 રૂપિયામાં ગમતી જવા ના દે 4,05,000 રૂપિયા આજે ના એક બાર બધા 4 કરી દઈએ સરસ મજાનો લાભ છે આવું લાભ ને એક બાર 444 કરી દઈએ કરી દો 11 તમે કહો છો T20 નો જમાનો છે કાકા એક બાર મોટો ધક્કો લગાવી દઈએ અચ્છા 4 ગયા 1 2 3 4 ચાલ મારા માતા ના ફગલા જા જા થાય ચાલા હવનો આરુના મારા માતા ના ફગલા જા જા ચાલા હવનો આરુના ચાર અગિયાર થયા જૂના 4,21,000 વાવ જીનુભાઈ વિજનભાઈ સા પરિવાર વાવવાળા ભાવવાળા એવો જોરદાર છે નાઈ રે ખુશિયા ચાઈ રે છે નાઈ રે ખુશિયા ચાઈ રે આઈ ये घड़िया आई रे आए ये घड़िया आई रे बजी से नाई रे खुशिया चाई रे बजी से नाई रे અત્યાર સુધી આને અભિમંત્રિત કર્યો હવે આની અંદર મહાલક્ષ્મી માતાનું આહવાન કરવાનું છે ભાઈ આહવાન ઉતરાવી દેજો શ્રી શ્રી મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની અર્પણમાનગાર ભૂરણી મમ ગૃહે અગચ્છ સ્વાહા સ્થાપન સ્થાપન ઓમ આમ ક્રોમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની અર્પણમાનગાર ભૂરણી મમ ગૃહે કૃષ્ણ કૃષ્ણ સ્વાહા સન્નિધાન મુદ્રા સંવિધાન મુદ્રા ઓમ આમ ક્રોમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની અર્પણમાનગાર ભૂરણી મમ ગૃહે સનિતા ભવ સ્વાહા હવે સંવિધાન મુદ્રા અંગૂઠો અંદર ઓમ આમ ક્રોમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની અર્પણ ભાનાગર પૂર્ણી મમ ગૃહે પૂજાંતમ યાવત્રૈવ સ્થાતવ્ય હવે સમર્પણ ક્રમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની અર્પણ ભાનાગર ભર પૂર્ણી મમ ગૃહે પરિસંતુષ્યા ભવ ભવ ફટ ગ્રહાણો સ્વાહા
ચલો સમર્પણ મુદ્રા કરજો બધા પ્રતિષ્ઠાને. આ પહેલા અવગુણ મુદ્રા કરજો. આ રીતે આ અવગુણ મુદ્રા છે ને કોઈ દુષ્ટ દેવી દેવતાઓની દૃષ્ટિઓ પડે હા ઓમ આમ ક્રોમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની આત્મને માનના જાણે ભલે પૂર્ણી મમ ગૃહે પ્રતિષ્ઠામ ભવ ભવ ફળ સ્વાહા. હવે સમર્પણ મુદ્રા. હા ઓમ સમર્પણ મુદ્રા. ઓમ આમ ક્રોમ રીમ શ્રીમ 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 મહાલક્ષ્મી ચંદ્રમુખે સૌભાગ્યદાયિની આત્મને માનના જાણે ભલે પૂર્ણી મમ ગૃહે પૂજા બલિ ગૃહાય ગૃહાય સ્વાહા. અહીંયા શ્રી યંત્ર સત્યાવીસ. હવે પૂજન અંતિમ પડાવ થઈ રહ્યો છે. આ પૂજન સૌથી મેન શ્રીયંત્ર વિધાન પરિપૂર્ણ થયું છે. પંચધાતુનું છે એ વિધાન પરિપૂર્ણ થયું. હવે જે વિધાનનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે એ અષ્ટલક્ષ્મીનું પૂજનનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આ જે તમને જે બેનરમાં દેખાય છે દરેક લક્ષ્મીના પોતાના એક મંત્ર હોય છે. દરેક લક્ષ્મીની પોતાની પર્સનાલિટી હોય છે. દરેક લક્ષ્મીની પોતાનો આગવો પ્રભાવ હોય છે. દરેક લક્ષ્મીની પોતાની એક તાકાત હોય છે. આ તમામ તાકાત, એનો પરિચય, એની શક્તિ, એની પ્રભાવકતા નું સમજણ કરવા પૂરક આપણે આ લક્ષ્મીનું પૂજન કરશું. હવે તમારે પૂજન જે ફોટો ફ્રેમ છે એ ફોટો ફ્રેમમાં તમારે પૂજન કરવાનું રહેશે. તમારે અહીંયા જોવાનું સૌથી પહેલી લક્ષ્મી આદ્ય લક્ષ્મી, એને તમે આદિ લક્ષ્મી પણ કહી શકો છો, આદ્ય લક્ષ્મી પણ કહી શકાય છે. આ લક્ષ્મીનું પૂજન કરવાથી તમને શું બેનિફિટ થાય? ઘણી વાર ઉપર અમિતભાઈ કે આપણે ચાલુ કરીએ કામ પૂરું ન થાય. આદ્ય પ્રારંભ ધંધો ચાલુ કરીએ, એવું કહેવાય કે શુભ કાર્યનો પ્રારંભ કરીએ ધંધામાં, પછી કોઈ પણ જગ્યા પર બિઝનેસમાં XY છે સ્ટાર્ટ કર્યા પછી પૂરું ન થાય. તપમાં પણ આવું થાય, તપ ચાલુ કર્યો પૂરું ન થતું, ભણવાનું ચાલુ કર્યું પૂરું ન થતું. આ જે માનસિકતા, આ જે તકલીફો, આ જે સમસ્યા તમને સર્જાયેલી છે, આ આદ્ય આરંભ પણ કરાવે અને પૂર્ણ પણ કરાવે. ભૌલિકબેન એક ઉદ્દેશ સાથે આદ્ય લક્ષ્મીની ઉપાસના આપણે કરવાની છે. ધર્મનો પ્રારંભ, ધંધાનો પ્રારંભ, XYZ પ્રારંભ, આ તમામને આરંભ પણ કરાવે, પૂર્ણ પણ કરાવે એવી લક્ષ્મી એટલે કે આદ્ય લક્ષ્મી, અને એવી જ આદ્ય લક્ષ્મીનો પ્રારંભ એ પૂજન અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છે. પહેલા તમે ફોટો ફ્રેમ જુઓ, એમાં એક સાઈડ ત્રિશૂળ છે, એક સાઈડ કમળ છે. એ લક્ષ્મીનું પૂજન અત્યારે આપણે મંત્રોચ્ચાર દ્વારા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આદ્ય લક્ષ્મી પહેલી આદ્ય લક્ષ્મીનું પૂજન અહીંયાથી સાહેબની મંત્ર બોલે છે અને એ મંત્ર બોલ્યા પછી તમારે લાલ વાસણ છે તમે ફૂલ ચડાવવાનું છે.